بات لے چلیں گے جہاں پہ وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے ٹاورز کی پہنچ ادھر ہوتی ہے اور وہ پھر افیکٹو ہوتے ہیں. تو ہم نے پی ٹی سے ٹیک اپ کیا اور دوسرے مرحلے میں ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ یہ ٹیک اپ کریں گے. جی مجھے چونکہ آپ کے چہرے بالکل نظر نہیں آ رہے, صرف ہاتھ نظر آ رہے ہیں. جی جی قانونی ایکشن لو مولانا عزیز اپنا کل بیان جاری کر چکے ہیں. اس بات کی تصدیق ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت مقدمہ ہے جس میں ابھی تک انہوں نے ضمانت نہیں کروائی ہے اور 3 دن سے انتظامیہ پولیس کو دباؤ ڈال رہی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا عزیز نے یہ بات کی ہے. لیکن نا جی نہیں, کوئی بیان نہیں آیا. نہیں, میں نے اس کی تصدیق کی ہے. کوئی بیان ان کی طرف سے نہیں چھپا. میں نے تصدیق کی ہے اس بات کی. سو ہم کیوں ایک ایسی چیز کو دائیں بائیں سے نہیں چھپنا حقیقت نہیں ہوتی. نہیں کس کی پریس نہیں ایک یار اب سب شور مچانے سے تو کوئی نہیں ہوگا نا جی. مجھے دکھائیں. نمبر ایک. نمبر 2, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا. اس پہ کاروائی کس نے کی وہ ہماری حکومت ہے, اور وہ کیا 506 کا تھا وہ میں اس تفصیل میں نہیں, کیونکہ وہ افیکٹ ہوگا. میں یہ چونکہ سینٹ میں اس کی اور ان کی 27 کیسز پہ بات سینٹ میں کرنے لگا ہوں تفصیل سے, سب آپ کے سامنے. آپریشن کلب کیسے ہوا, کس طرح ہوا, کتنے لوگ شہید ہوئے, کس طرح پھر ڈی جی خان بھیج دیا گیا, پھر واپس لایا گیا, پھر انہیں مالی وسائل کنہوں نے دیے, پھر حکومت وقت نے ان 27 کیسوں کا کیا کیا. میرے پاس ایک ریکارڈ ہے. آج جو ایک 500 کیس 6 کیس کیا ہے, میں کہوں, میں خدا نہ خواستہ میں کسی کو کہوں, میں آپ کو جان سے مار دوں گا. میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ سینٹ میں پولیس رپورٹ کہتے, میں نہیں بولوں تو بہتر ہے, یہ میں سینٹ میں بتاؤں گا. 506 کے کیسز اس پچھلی حکومت میں 4 اس کے علاوہ تھے. ان کا کیا بنا؟ آن ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے پالیسی آف اپیزمنٹ کے تحت کیسز یا ویک انویسٹیگیشن یا ویک پروسیکیوشن, مگر یہ کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ریکارڈ رکھوں گا اور سینٹ کے سامنے رکھوں گا. یہ لوگ جو وہاں ایوان صدر میں بیٹھے تھے, جو آج سنبھالے نہیں سنبھلتے, میں ان سے پوچھوں گا کہ اس 5 سال میں کیا ہوا. جو میری ذمہ داری ہے میں اس کی وضاحت کروں گا بشمول اس سوال کے. جب آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو آپ کے مزاج میں ماشاء اللہ بہت بہتری آئی ہے. مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ آج آپ نے سوال دیجیے. تو یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں آئی ٹی کی تعیناتی کا حال نہیں ہوئی ہے, کیا ابھی تک کوئی قابل افسر نہیں مل رہا یا ویسے کوئی نیگوشیشن جاری ہے؟ جی میں کبھی نیگوشیٹ نہیں کرتا جی. کوئی قابل افسر نہیں مل رہا, اور قابل افسر کا مطلب یہ ہے کہ جو قابل ہو. میں نے جو بھی لگائے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا تھا, کسی کو نہیں, کہیں کوئی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. اور اس کا بھی موازنہ کر لیں کہ پیچھے کون لگائے جاتے تھے. تو اس وقت جو انچارج ہیں وہ پہلے بھی ایکٹنگ رہ چکے ہیں, نیک افسر ہیں, میرٹ پہ جاتے ہیں, پختون ہیں, بہت میرٹ پہ جاتے ہیں. تو فی الحال ان کی ذمہ داری ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ, اور آپ کی بات بالکل درست ہے. میں فوری قبول کرتا ہوں کہ قابل افسر نہیں مل رہا سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا ہے. میڈیا ہاؤسز کی سیکورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی. میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, آپ نے سوال کر دیا. میں اس پہ ایک سے زیادہ میٹنگ کر چکا ہوں, پہلے بھی کی ہے. میں نے کیوں ان کو سسپینڈ کیا؟ میں نے ان کو کیا کیونکہ میں نے کہا کہ نمبر 1, میڈیا کے جو تمام پرائیویٹ گارڈز ہیں ان کی, یہ میں پچھلے 6, 7, 8 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ان کی ٹریننگ کریں, فائرنگ کرائیں, اور اپنے خرچ سے. وہ مکمل نہیں ہوئی تھی. 1 نمبر 2, میں نے ٹائم دیا کہ مجھے ARY دن دہاڑے ARY ایک اہم ترین, بھلا چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی چینل ہو ہمارے لیے وہ بہت
काबिल इज्जत है, मीडिया का एक बहुत बड़ी पहुंच है, मगर ARY एक सेंटर ऑफ द सिटी और ये दो आते हैं और ये करके चले जाते हैं, तो आप मुझे पकड़ के दें। तो इतने दिन गुजर गए, इन्होंने नहीं पकड़ा। तो फिर मैंने सवाल और जवाब किए। तो एक मैंने ये सवाल किया कि मैंने ये कहा है कि ट्रेनिंग दें, आपने किस हद तक ट्रेनिंग दी। नंबर 2, ये मैं प्रोफेशनल नहीं हूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पॉलिटिशियन हूं, मगर मैंने उन्हें कहा है कि भाई ये जो इनके आर्म्ड गार्ड्स हैं, इन्हें ग्राउंड पे मत रखें। हां, एक बंदा दरवाजा खोलना देखना वो ठीक, बाकी विंटेज पॉइंट्स पे इनको बिठाएं, छत पे बिठाएं या स्पेशल पोजीशंस पे बिठाएं। खास स्कूल्स में, मैं ये नहीं कहना चाहता मगर आपने सवाल किया, स्कूल में, मीडिया हाउस, जहां भी, असेंबली में मैंने इन्वॉल्व किया पिछले 7-8 महीनों में, क्योंकि मुझे वो कहते हैं ना जी, पुलिस में ट्रेनिंग की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, पर अब नई पुलिस फोर्स खड़ी करें तो उसको साल लगेंगे। तो मैंने फिर 111 ब्रिगेड को इन्वॉल्व करके मैंने तकरीबन 550 इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है। तो मैं उनको इस एलीट जगह पे कि मीडिया हाउसेस की, वो पेट्रोलिंग के हवाले से जो आपके गार्ड्स हैं, मैं कहता हूं कि ऊपर विंटेज पॉइंट पे हों। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जब मैंने कहा कि विंटेज पॉइंट पे क्यों नहीं था, तो सबके सामने एसपी ने कहा कि सर था, उस वक्त नीचे उतर हुआ था। मैंने कहा इधर ही रुको, मीटिंग के सामने। मैंने कहा ARY के, मैंने अपने स्टाफ को भेजा और उन्होंने कहा कि ARY की ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब से फोन करें कि ऊपर था या, उन्होंने उधर ही मीटिंग के दौरान 5 मिनट में जवाब, उन्होंने कहा जी नहीं, ऊपर नहीं था। मैंने उधर ही SP को सस्पेंड कर दिया, DSP को कर दिया। अब आप थोड़ा सा करें, मेरा काम कोऑर्डिनेशन करना है, पॉलिसी देना है, बहुत सारी डायरेक्शंस देना है। मैंने और बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं, मगर इंप्लीमेंट तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने करना है ना। और जब ये खामी होगी तो फिर मैं एक्शन लेता हूं। जब मैं एक्शन लेता हूं तो उनकी जगह कोई और आने के लिए तैयार नहीं होता। ये भी मुश्किलात हैं। वो जो आपने कहा कि कोई अहल नहीं है, यहां काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां मैं कहता हूं, मैंने कहा चैलेंज है। मैं इस उम्र में समझता हूं कि बड़ा चैलेंज, मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूं, क्योंकि चैलेंज है। इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सिक्योरिटी एक चैलेंज है, और जज्बा और जुनून है कि ये सब कुछ करें, मगर ये जज्बा और जुनून हर साइड पे होना चाहिए। अब मैं एक ट्रायलैटरल अब मैं कर रहा हूं कि इस्लामाबाद के हर कोने को, तफसील में जाना नहीं है, मैं जिम्मेवारी एक मखसूस ग्रोह को 3 लेयर्ड, उसमें जो मूवमेंट होगी मैं उनसे पूछूंगा, कैमरा उसका 3rd लेयर होगा, ये जो सेफ सिटी का हो रहा है। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, मगर ह्यूमन रिसोर्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो इंशाल्लाह ताला आइंदा हफ्ता 10 दिन में आप देखेंगे कि मैं खुद अनाउंस करके नहीं, मैं खुद मीडिया हाउसेज, स्कूल्स, औरों का खामोशी से दौरा करूंगा, जिस तरह मैं कई नाकों का करता हूं, इलाके का करता हूं, और हालात बहुत कमजोर देखता हूं। मैंने इस पे बहुत सारी, मैं अनाउंस इसलिए नहीं करूंगा कि जब वो तशहीर हो जाती है तो फिर वो दहशतगर्दों तक बात होती है कि ये कमजोर एरियाज हैं। तो मैंने इसे घंटों के हिसाब से मीटिंग की है। पहले दिन जिस दिन मैं सेहतियाब हुआ, इससे पहले बहुत कर चुका हूं, तो इसको अब मॉनिटर मैं खुद करूंगा। उसकी बुनियादी चीज ये है, और मैं मीडिया हाउसेज को भी कहता हूं कि मेरी अगर आवाज आप तक पहुंचे, जहां खामी हो मुझे नोट कराएं। बहुत जरूरी है कि विंटेज पॉइंट्स पे कम से कम 2 गार्ड्स हों, ताकि खुदा ना खास्ता नीचे कोई आता है तो दे शुड बी एबल टू टेक देम आउट। जो नीचे खड़े होते हैं, दे आर सिटिंग डक्स, वो तो सामने होते हैं। सो इसको साइंटिफिकली हम हैंडल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि कोई आप पे एहसान है। स्कूल्स के साथ साथ मीडिया हाउसेज, उनके लिए इसलिए कि इसकी खबर बहुत बड़ी जाती है, तशहीर बहुत होती है, और वो आपकी आवाज दबाना चाहते हैं। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी है, सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपकी आवाज जिंदा और ताबिंदा रहे इंशाल्लाह ताला, और आप इन दहशतगर्दों का एक और लेवल पे इसी तरह मुकाबला करें
जिस तरह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। जी अब बहुत लंबा हो गया जी। मैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर करने लगा हूं, बहरहाल आज ही बहुत लंबी होगी। जी जी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि दहशतगर्दी बढ़ी है, हम सब मानते हैं, और राणा साहब देता हूं आपको। जी दहशतगर्द जो है वो पूरे मुल्क में है, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी काफी दहशतगर्दी बढ़ी है, और इस पर आप बड़ा किस तरह बढ़ी है जी? पिछले साल एक वाकया भी नहीं हुआ दहशतगर्दी का। देखें एयरलाइन का वाकया हुआ या इसी तरह आपने सिक्योरिटी सर्च की है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आप इस्लामाबाद पुलिस पर बड़ा एक जिम्मेदारी डालते हैं, आप ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस के जो मसाइल थे उनमें कितना इजाफा हुआ और उनको उनकी ट्रेनिंग। ये मैंने आपको तो नहीं बताना ना जी, ये तो मेरे अपने महकमे में किया है। इस्लामाबाद पुलिस समेत मैंने हर सिक्योरिटी एजेंसीज को सबका बजट देखें, मौजूदा बजट देखें। जो सबसे बड़ी बात है, मैं वन लाइनर आपको ये कहता हूं, ये आपका काम नहीं है, ये सवाल आपके जुमरे में नहीं आता, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पिछली साल भी 2 करोड़ 4 करोड़ में एफसी को भी शामिल करूं सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, कि जो आउटस्टैंडिंग सर्विस करेगा ओवर एंड अबव हिज कॉल ऑफ ड्यूटी, पुलिस रेकमेंड करे, मैं उनको इनाम दूंगा। पिछले साल भी 4 करोड़ तकरीबन वापस चले गए, एक रिकमेंडेशन भी नहीं आई। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। इस दफा भी 6 महीने हो गए हैं। हां, कुछ पुलिस अफसर जो वो जिस दिन अर्थक्वेक आया उस दिन उन्होंने बड़े वो खड़े रहे, उन्होंने लोगों को नीचे उतारा वगैरह, वो मेरे नोटिस में आया, और एक और वो मेरे खुद नोटिस में आया। तो गुजारिश ये है कि मैं तो उन्हें कहता हूं कि ओवर एंड अबव योर कॉल ऑफ ड्यूटी हम आपको इंसेंटिव दे। एक और मैं करने लगा हूं, नाके के लोगों को मैं सबको बुलाने लगा हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। इनको मैं उसकी तफसील आज नहीं बताना चाहिए, मैं इनको इकट्ठा करने लगा हूं इधर कन्वेंशन सेंटर में। तो जो कुछ भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे, मगर परफॉर्मेंस भी पहले मुझे नजर आनी चाहिए ना। राणा साहब, जैसा आप इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पूरे मुल्क में चल रही है और खासी शिद्दत के साथ इस वक्त है, ट्राइबल एरियाज वगैरह में सब जो है इस वक्त हो रही है। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने ट्राइबल का ऐलान किया है, वीडियो कमेंट। राणा साहब, उससे पहले मैं ये बात कर लूं, आपने जो बात की जो बढ़ रही है, देखिए ना यही लफ्ज हैं जो गलत। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाई ने जो बात की, मैं आपको रिकॉर्ड जरा दिखाता हूं कि इस्लामाबाद में एक साल में कितने बड़े बड़े वाकयात हुए, एक साल में, दूसरे साल में कितने बड़े वाकयात हुए, कितने शहादतें हुई, उस पर क्या रुकावट आई, वो भी जरा देख लेना। राणा साहब, ये जनरल राहिल शरीफ ने एक जाती फैसला किया, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। जी इनके बाद आप जी आखिरी 3 जी, बस बहुत लंबा हो गया। सर, मैं थोड़ा सा इस मौजूद को यहाँ पे तब्दील करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पहले भी आपसे इसी प्लेटफॉर्म से बात हुई थी कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद के अंदर से जो दही इलाकों की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो रूट मुकम्मल नहीं करती हैं। हम उनसे शिकायत करना चाहते हैं तो वो मौजूद नहीं होते। खुसूसन मैं बात करूंगा कि जो अपारा से अलीपुर की तरफ जो जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं मौजूद नहीं होते हैं। अब यहाँ तक कि कुछ लोगों को बात करते हुए मैंने ये सुना है कि वो मीडिया के लोग बात करने आए थे, तो एक बंदे ने यहाँ तक कहा कि यहाँ पे हुकूमत की रिट नहीं है, तो यहाँ पे भी आर्मी चीफ को इंटरव्यू करनी चाहिए। तो आप नहीं समझते हैं कि ये अवामी मसाइल को आप जल्द से जल्द हल करें? नहीं, पर आपने हर चीज में सिविलियन हुकूमत की तस्दीक करनी है। नहीं, अगर करनी है तो फिर तो कोई इलाज नहीं है ना जी उसका। सो गुजारिश है कि फौज अपने लेवल पे कर रही है और हुकूमत अपने लेवल पे कर रही है। जाहिर है कि मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मगर हर चीज में अगर यही आर्गूमेंट लेके आना है तो फिर तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है ना। इस पे मेरे स्टाफ है किधर है, इनकी इस्लामाबाद पुलिस और ये जो अपना ये जो सारे रूट्स की जिनके इधर मुझे नहीं पता, वो जो भी अफसर होता है, आरटी सेक्रेटरी है जो भी है, इनकी मीटिंग कराएं कल ही, और सिर्फ उन मखसूस रूट्स नहीं, बाकी तमाम मखसूस रूट्स पे मुझे आइंदा 2 दिनों में ये रिपोर्ट दें कि जो इनकी शिकायतें हैं वो भी दूर हों और आइंदा के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और मेरे भाई को जनरल राहिल शरीफ की तरफ न देखना पड़े।
مجھے حاجی نواز رضا صاحب کی آواز آئی. شکر ہے آپ پیچھے بیٹھے ہیں, میرے خلاف کوئی الزام نہیں لگا. صاحب آپ اکیلے اپوزیشن سے لڑ رہے ہیں اور باقی وزراء آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور آپ نے یہ کہا ابھی کچھ دن پہلے کہ حکومت سے پوچھا جائے, اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ وزیر اعظم اور آپ کے درمیان یا باقی وزراء اور آپ کے درمیان کوئی اختلافات پر نسبت پائے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ جو جن اسکولوں کی دیواریں تک گری ہوئی ہیں فیڈرل کے وفاقی دارالحکومت کے بہت سارے اسکول ایسے ہیں جن کی دیواریں گر چکی ہیں, تو سیکورٹی تو چلے پرووائڈ نہیں ہو سکتی, تو وہ اس کی دیواریں تو تعمیر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں جی اسکولوں کے انتظامیہ کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں, تو اس کے اوپر کس بات ہے؟ یہ جو سیکورٹی کے حوالے سے, اسکولوں کی سیکورٹی کے حوالے سے. نہیں, کدھر؟ اسلام آباد میں تو کوئی نہیں. تو وہ تو انہوں نے خود ان کا فیصلہ تھا نا جی. ان کی تو انہوں نے یہی تشہیری جو ایک مہم جاری ہے پینک کریٹ کرنے والی, ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اس کا اثر ہوا. میں نے تو جیسے میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر طارق فضل کا 3 دن پہلے فون آیا, تو میں نے کہا کسی صورت کوئی چیز بند نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس ہم کریں گے انشاءاللہ تاکہ سیکیورٹی مزید مضبوط ہو. مگر بھائی کی سوال کے جواب میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری بات پہ یقین کریں کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب سے ناراضگی نہیں ہے, بہت اچھی ریلیشن شپ ہے. اور میری التجا ہے جو سیاسی اکابرین ہیں, میں نے ایک مثال دی ابھی کہ سینئر ترین لوگوں نے کس طرح بات کا بتنگڑ بنایا, تو ان کو تو ان کی عادت پہ چھوڑ دینا. یہ جھوٹ بولنا بھی ایک عادت ہے, اور دوسرا جب سچ بولنے کے لیے کچھ نہ ہو تو بندہ جھوٹ ہی بولتا ہے. میں کل کہ پرسوں کم موقع ملتا ہے مگر ان دنوں ملا, ایک ٹی وی چینل پہ ایک سینئر پیپلز پارٹی کی لیڈر انٹرویو دے رہی تھی. تو انہوں نے کہا دہشت گردی پنجاب میں کیوں نہیں ایکشن ہوتا, لیکن نا پنجاب میں ایکشن نہیں ہوتا وغیرہ. تو میں مشکور ہوں بڑا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ARY چینل تھا. تو اینکر پرسن نے کہا کہ نہیں میڈم دیکھیں ہوا وہاں تو ایک تنظیم کی سینئر ساری لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو گئی, آگے سے فوری وہ تبدیل ہوئی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ تنظیمیں پنجاب میں ہیں, تو مطلب اس کا یو آر ڈیمڈ اف یو ڈو, یو آر ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. مگر میری التجا صرف وہ لوگ ہیں جو سچ کی بات پہ فوکس کرتے ہیں. خدا کے لیے اس کو اینالائز کریں. میری وزارت کے حوالے سے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں نے اس لیے اپنا ڈیفلیکٹ کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے وزراء سے اختلاف ہیں. میں اس کا کیا جواب دوں؟ رانا تنویر کا آیا, طلال چودھری کا آیا, ڈاکٹر طارق فضل کا آیا, ملک ابرار کا آیا, چودھری پیچھے ایک چودھری عابد شیر علی کا آیا. اب میں یہ تو نہیں لے کے پھرتا کہ وزیر وہ بیان دیں, کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. وہ میں نے ڈیفلیکٹ کیا. اس کا مطلب اب یہ تو نہ نکال لیں کہ میری وزیروں سے ناراضگی ہے یا وزیر اعظم سے ناراضگی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیر داخلہ چودھری نثار اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بہت سی اہم باتیں انہوں نے کہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تعلیم کے دشمن ہیں, ادارے ڈر کر سکولز کو بند نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والوں کو اصل تکلیف کچھ اور ہے. اس کے علاوہ ان کا اپنی گفتگو میں یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے پڑھا ہی نہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کیا ہے, اس پر تنقید کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ جانتا ہوں اپوزیشن لیڈر نے حکومت سے کیا فوائد حاصل کیے ہیں, یہ فوائد کیا ہے یقیناً اس کا جواب پیپلز پارٹی کے رہنما یا پھر اپوزیشن لیڈر ہی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خود کو سید کہلوانے والوں نے جھوٹ بولا, بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, میری بیماری کا مذاق اڑایا گیا ہے.
पंजाब और दीगर अजला के अंदर भी, दीगर सूबों के अंदर भी बहुत से ऐसे तालीमी इदारे जिन्हें बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी इंतजामात नाकिस होने के बायस, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल ना होने के बायस, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जब तक इन इदारों की सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं हो जाती उन्हें बंद रखा जाएगा, इस इकदाम से इख्तिलाफ किया गया। आज वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर तनकीद करने वाले मायूसी ना फैला।